Dear students, today we are going to see the topic taxonomy and systematics. What is taxonomy? Taxonomy is the term derived from two Greek words, namely taxis and namas. Taxis means arrangement, namas means laws. That is laws of arrangement. The definition for the taxonomy is a science of arrangement of all living organisms along with classification, description, identification and naming of organism, including all flora and fauna, includes microorganism. Fauna including microorganism. This is the definition for the taxonomy. This is 3-mark question. What is taxonomy? 3-mark question. The arrangement of all living organisms including classification. Along with the classification, what is classification? You know classification. It is a process by which things are grouped into convenient categories for easy identification. What is description? Explanation. What is identification? Identifying the organism. Then naming. Naming means giving name to the organism. The organism includes all flora and fauna. What is flora? Flora means all plants. Fauna, animals. Okay. Who coined the term taxonomy? Augustine Pyramus de Candolle in 1813 coined the term taxonomy. Then another definition for the taxonomy. Taxonomy is the theoretical study of classification with well-defined principles, rules and procedures. This is the another definition for the taxonomy. Who is the father of taxonomy? Initially, Aristotle was called as father of taxonomy. Aristotle is considered as the father of classical taxonomy, father of classical taxonomy, and Carolus Linnaeus is considered as father of modern taxonomy. Modern taxonomy. Systematics. What is systematics? Systematics means sequential arrangement. Greek means system, that means sequence. That is sequential arrangement or regular arrangement. The objectives of taxonomy and systematics are very similar. Their goal is to classify organisms with stipulated rules. Stipulated means conditioned. Nibandhanikku rules. Objectives means aim. The main aim of the systematics and taxonomy is to classify organism. ரெண்டு term similar தான். அதனோட aim என்ன அப்படினா classification of organism. The main criteria of systematics is identifying, describing, naming, arranging, preserving and documenting the organism. Criteria means rules or principles. Then identifying. First rule identifying. First identify பண்றோம். Then describing. Describing means giving explanation. Naming to the organism. Then arrangement of the organism. Preserving means storing the organism. Then documenting means recording of organism in written form or photography or other form. Okay, then this is a 3-mark question. What are the main criteria of systematics? Apart from the above said features, evolutionary history of species, environmental adaptations and interrelationship between species also being investigate in systematics. Okay, இப்போ மேலே சொன்ன features மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்வெஸ்டிகேஷன் அதாவது சிஸ்டமேட்டிக்ஸ்க்கு எது வேணும் அப்படின்னா எவல்யூஷனரி ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஸ்பீசிஸ். ஒரு ஸ்பீசிஸ் எப்படி ஆரிஜின் ஆச்சு, எந்த ஸ்பீசிஸ்லேருந்து எந்த ஸ்பீசிஸ் ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு தேவை. அடுத்ததாக என்விரான்மெண்டல் அடாப்டேஷன்ஸ் மீன்ஸ் வாட் இஸ் அடாப்டேஷன்? த பாடி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கோயின்சைட் வித் தி என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ். என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும்போது நம்மளோட பாடி கேரக்டர்ஸும் நம்மளோட ஃபங்க்ஷனை அதுக்கு கோயின்சைட் ஆனால் தான் நம்ம சர்வைவ் ஆக முடியும். அதான் அடாப்டேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த விஷயங்களும் நமக்கு தெரியணும். அண்ட் இன்டர் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் ஸ்பீசிஸ். ரெண்டு ஸ்பீசிஸ்க்கு இடையில் உள்ள ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்ற விஷயம் நமக்கு இந்த சிஸ்டமேட்டிக் எசென்ஷியல். ஓகே, also being investigated in the systematics. Next,
History of classification. Early classification was based on two criteria, namely beneficial and harmful animals. Okay. Earlier வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் எப்படி பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு கிரைட்டீரியா வச்சு ரெண்டாக டிவைட் பண்ணாங்க, பெனிஃபிஷியல் அண்ட் ஹார்ம்ஃபுல் அனிமல்ஸ். பெனிஃபிஷியல் மீன்ஸ் யூஸ்ஃபுல் அனிமல்ஸ், ஹார்ம்ஃபுல் டேஞ்சரஸ் அனிமல்ஸ். ரெண்டே கேட்டகரி தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து டிவைட் பண்ணது. அப்போ இதில் வந்து எல்லா அனிமல்ஸும் வந்து கண்டிப்பாக இன்க்ளூட் ஆகாது. ஏன்ஷியன்ட் கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் 5 groups, divided into 5 groups, namely domestic, wild, creeping, flying and sea animals. ஒரு ஏன்ஷியன்ட் மெத்தடில் வந்து 5 groups வந்து அனிமல்ஸை டிவைட் பண்ணாங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து டொமஸ்டிக் மீன்ஸ் ஹோம் அனிமல்ஸ், வைல்டு அனிமல்ஸ், ஃபாரஸ்ட் அனிமல்ஸ். க்ரீப்பிங் மீன்ஸ் கிராலிங் மீன்ஸ் ஊர்ந்து போகக்கூடிய அனிமல்ஸ். இதில் வந்து ஸ்னேக், லிசார்டு, வார்ம்ஸ். ஸ்னேக், லிசார்டு இது மோரர்லெஸ் சேம், ரெண்டுமே வந்து வெர்டிப்ரேட். அண்ட் வார்ம்ஸ் வந்து இன்வெர்டிப்ரேட். அப்போ இந்த ரெண்டுமே வந்து வேரியேஷன் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது, ஆனால் கூட ஒரே கேட்டகரியில் வருது பை க்ரீப்பிங் நேச்சர். தென் ஃப்ளையிங் ஆல் இன்செக்ட்ஸ், பேர்ட்ஸ் ஆர் இன்க்ளூடட் அண்டர் தி ஃப்ளையிங் அனிமல்ஸ். தென் நெக்ஸ்ட் சி அனிமல்ஸ். சால்ட் வாட்டர், சி மீன்ஸ் சால்ட் வாட்டர். இப்போ இந்த அனிமல்ஸை வந்து நம்ம வந்து அக்வாட்டிக்கில் வந்து சேர்த்துருக்குறோம், பட் வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகாது. சி அனிமல்ஸ் அப்படின்னா ஒன்லி சி அனிமல்ஸ் மட்டும்தான் இருக்கும். அக்வாட்டிக் அப்படின்றது வந்து பேஸ் பண்ணுது, பட் ஃப்ரெஷ் வாட்டரில் வந்து இது இன்க்ளூட் ஆகாது. அப்போ இதில் வந்து நிறையா அனிமல்ஸ் வந்து விட்டு போயிடும். தென் அனதர் கிளாசிஃபிகேஷன் இனிஷியலி பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபண்டமெண்டல் கேரக்டர்ஸ், நேம்லி ஹேபிட்டட் அண்ட் மார்ஃபாலஜி. வாட் இஸ் ஹேபிட்டட்? லிவிங் பிளேஸ் ஆர் dwelling பிளேஸ். ஹேபிட்டட்டை வச்சு நம்ம வந்து அனிமல்ஸை டிவைட் பண்ணுறோம். இது மாதிரி டிவைட் பண்ணும்போது எல்லா அனிமல்ஸும் இதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகுமான்னு சொல்ல முடியாது. நெக்ஸ்ட் மார்ஃபாலஜி மீன்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் அப்பியரன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். இதான் வந்து ஏர்லியராக வந்து கிளாஸிஃபை பண்ண மெத்தட்ஸ் 3 மெத்தட்ஸில் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு வந்து பேஸ்ட் ஆன் பெனிஃபிஷியல் அண்ட் ஹார்ம்ஃபுல். செகண்ட் மெத்தடில் வந்து 5 groups டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க, டொமஸ்டிக், வைல்ட், க்ரீப்பிங், ஃப்ளையிங், சி அனிமல்ஸ். அண்ட் லேட்டராக வந்து ஃபண்டமெண்டல் கேரக்டர்ஸை வச்சு டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க, ஹேபிட்டட் அண்ட் மார்ஃபாலஜி. தென் நெக்ஸ்ட் Aristotle classification. Aristotle in the year 384 to 322 BC was the first to classify all animals in his book History of Animals. அவரோட புக்கில் வந்து அவர் எல்லாத்தையுமே வந்து ஃபஸ்ட்டு கிளாஸிஃபை பண்ணியிருந்தார். என்னோட லாட்டின் நேம் வந்து ஹிஸ்டோரியா அனிமாலியம். He attempted a basic classification of living organism into plants and animals. அவர் பேசிக்காக வந்து எல்லா லிவிங் அனிமல்ஸையும் வந்து பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ் அப்படின்ற கேட்டகரியில் வந்து டிவைட் பண்ணார். தென் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் லோக்கமோஷன். அரிஸ்டாட்டில் வந்து அடுத்ததாக என்ன பண்ணார்னா லோக்கமோஷனை பேஸ் பண்ணி அனிமல்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணார். இதில் 3 groups டிவைட் பண்ணார், வாக்கிங், ஃப்ளையிங் அண்ட் ஸ்விம்மிங். வாக்கிங் ஆல் டெரெஸ்ட்ரியல் அனிமல்ஸ் இன்க்ளூட் அண்டர் தி வாக்கிங். தென் ஃப்ளையிங் ஆல் இன்செக்ட்ஸ், bats and birds are included under the flying, that is aerial mode of life. Then swimming all aquatic animals included under the swimming animal, aquatic, okay, water animals. Then next method of classification by Aristotle based on the presence or absence of red blood cells, red blood. The animals with blood are named as Anima and the animals without blood are named as Anima. 2 குரூப்பாக டிவைட் பண்ணார். எதை பேஸ் பண்ணி? பிளட் வந்து ரெட் கலரில் இருக்கிறத வச்சு ரெண்டாக டிவைட் பண்ணார், எனேமா அண்ட் அனேமா. ஓகே, அரிஸ்டாட்டிலோட கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து 3 மெத்தட்ஸில் பண்ணார். ஃபஸ்ட்டு என்ன மெத்தட் அப்படின்னா ஆல் லிவிங் ஆர்கனிசம் கேட்டகரைஸ்ட் இன்ட்டு 2 groups, பிளான்ஸ் அண்ட் அனிமல்ஸ். நெக்ஸ்ட் மெத்தடில் வந்து லோக்கமோஷனை வந்து அனிமல்ஸை பேஸ் பண்ணி 3 groups டிவைட் பண்ணார், வாக்கிங், ஃப்ளையிங் அண்ட் ஸ்விம்மிங். அடுத்து வந்து ரெட் பிளட், ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிளட் ஆர் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் ரெட் பிளட்டை வச்சு 2 குரூப்பாக டிவைட் பண்ணார், எனேமா அண்ட் அனேமா. ஓகே, தென் Aristotle classification system has limitations. Limitation means Aristotle classification system has limitations and many organisms were not fitting into his classification. ஓகே, இவரோட சிஸ்டத்தில் வந்து சில லிமிட்டேஷன்ஸ் இருந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருந்தது. அதனால் எல்லா அனிமல்ஸையும் வந்து அவரோட
சிஸ்டத்தில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ண முடியலை, எல்லாமே ஃபிட்டிங் ஆகலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், tadpoles of frogs are born in water and have gills, but when they metamorphosed into adult frog, they have lungs and can live both water and land. How to classify the frog? Where to place them? இப்போ வந்து இவரோட கிளாசிஃபிகேஷனில் வந்து லிமிட்டேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். அதில் டேட்போல்ஸ் அக்வாட்டிக் அனிமல்ஸ் சொல்லிட்டாரு. ஆனால் டேட்போல் வந்து அதனோட இனிஷியல் ஸ்டேஜ் லார்வல் ஸ்டேஜில் வந்து அது அக்வாட்டிக்காக இருக்குது. அதுவே மெட்டமார்ஃபஸ்ட் ஆகும்போது, வாட் இஸ் மெட்டமார்ஃபாசிஸ்? மெட்டமார்ஃபாசிஸ் மீன்ஸ் செவரல் ஃபார்ம்ஸ் during the developmental stages in some organism from egg to adult. எக்கில் இருந்து லார்வல் ஸ்டேஜுக்கு மாறும், லார்வல்லேருந்து பீப்பா டு adult or imago stage. It is commonly in the butterfly and also in the frogs. ஃப்ராகில் வந்து லார்வல் ஸ்டேஜ் வந்து வாட்டரில் இருக்கும், கில்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். அதுவே வந்து மெட்டமார்ஃபாசிஸ் நடந்து அடல்ட் ஆகும்போது அதுக்கு வந்து லங்ஸ் வந்து மாடிஃபை ஆகும், கில்ஸ் ரீப்ளேஸ்ட் பை லங்ஸ். அண்ட் கேன் லிவ் போத் இன் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர். இப்போ வந்து அது வாட்டர்லேயும் வாழ முடியும், லேண்ட்லேயும் வாழ முடியும். இப்போ இந்த அனிமல்ஸை வந்து நம்ம எங்கே ப்ளேஸ் பண்ணுறது? இது வந்து ஒரு கொஸ்டின் மார்க்கு. ஓகே, நெக்ஸ்ட், ஹீ கிளாசிஃபைட் பேஸ்ட் ஆன் லொcomotion. ஹென்ஸ் பேர்ட்ஸ், பேட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளையிங் இன்செக்ட்ஸ் வேர் குரூப் டுகெதர். இதை வந்து அவர் ஃப்ளையிங் அப்படின்னு சொன்னதுனால பேட்ஸு ஃப்ளையிங் இன்செக்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம அதில் வந்து இதில் குரூப் பண்ணியிருக்கிறோம். பட் just by observing a single character, that is flying அப்படின்ற கேரக்டர் மூலமாக இதை நம்ம வந்து பேஸ் பண்ணி இல்லை இந்த அனிமல்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணுறோம். பட் on contrary to the above character, example, flightless bats, ostrich, emu, penguin, all are birds but cannot fly. இது வந்து பறக்க முடியாது, ஆனால் வந்து பேர்ட்ஸ் கேட்டகரியில். ஆனால் அவர் வந்து இதை இன்க்ளூட் பண்ணவே இல்லை. பறக்கிறது அப்படின்னு மட்டும் சொன்னதுனால இந்த பேர்ட்ஸ் வந்து பறக்காதனால பேர்ட்ஸ் கேட்டகரியில் அதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகலை. அப்போ இது வந்து எந்த அனிமல்ஸ் கேட்டகரியிலுமே வரலை. ஓகே, ஸோ ஹி டிட் நாட் கிளாசிஃபைட் தம் ஆஸ் பேர்ட்ஸ். இதை வந்து பேர்ட்ஸை வந்து அவர் கன்சிடர் பண்ணலை. இன்ஸ்பைட் ஆஃப் திஸ் லிமிட்டேஷன்ஸ் இன் திஸ் சிஸ்டம், this system was followed for several years, 2000 years up to 1700. ஓகே, இவரோட சிஸ்டத்தில் வந்து நிறைய லிமிட்டேஷன்ஸ் இருந்துச்சு. ஆனால் கூட 2000 அப் டு 2000 வரைக்கும் இவரோட சிஸ்டம் தான் வந்து கண்டினியூ ஆச்சு, அப் டு 1700 வரைக்கும். இடையில வந்து எந்த சயின்டிஸ்ட்டுமே வந்து ரிசர்ச் பண்ணாதனால என்னாச்சு அப்படின்னா அவரோட சிஸ்டம் வந்து அப்படியே வந்து கண்டினியூ பண்ணிக்கிட்டே இருந்தாங்க. ஆனால் நிறைய லிமிட்டேஷன்ஸு, நிறைய ட்ராபேக்ஸ் இருந்துச்சு. ஆனால் கூட அவர் தான் வந்து இனிஷியலாக வந்து ஸ்டடி பண்ணதுனால அவரோட சிஸ்டத்தை வந்து நம்ம 1700 வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணியிருக்கிறோம். ஓகே, ஆஃப்டர் அரிஸ்டாட்டில் ஹிஸ் ஸ்டூடெண்ட் தியோஃப்ராஸ்டஸ் in the year 327 to 287 BC continued his research on the classification of plants and he was known as father of botany. இவரோட ஸ்டூடெண்ட் அரிஸ்டாட்டிலோட ஸ்டூடெண்ட் தியோஃப்ராஸ்டஸ் அவரோட ஒர்க்கை வந்து கண்டினியூ பண்ணார் அவர் பீரியடுக்கு அப்புறம். ஆனால் வந்து அவர் பிளான்ஸில் வந்து ரிசர்ச் பண்ணதுனால he was known as father of botany. Okay, then next there was a huge gap till the 16th century. Okay, என்னாச்சு அப்படின்னா அவர் பீரியடுக்கு அப்புறம் 16th century வரைக்கும் எந்த சயின்டிஸ்ட்டுமே இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணல. ஸோ ஒரு பெரிய கேப் விழுந்துருச்சு. ஆஃப்டர் தென் த இங்கிலீஷ் நேச்சுரலிஸ்ட் ஜான் ரே in the year 1627 to 1705 wrote several important works through his life. இவர் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை வந்து எழுதினார். His most important contribution was the establishment of species as the ultimate unit of taxonomy. Species as the ultimate unit of taxonomy. Okay, இவரோட மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மீன்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன். இவரோட ஒர்க் என்ன அப்படின்னா he insists the species as the ultimate unit of taxonomy. டாக்ஸானமியில் வந்து ஸ்பீசிஸ் தான் வந்து அல்டிமேட் யூனிட், அதுக்கு மேலே வந்து எந்த யூனிட்டும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணார். இப்போ ஹையரார்கி சிஸ்டத்தில் வந்து எத்தனை வந்து கேட்டகரிஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னா 8 யூனிட்ஸ் இருக்குது. டொமைன், கிங்டம், ஃபைலம், கிளாஸ், ஆர்டர்,
ஃபேமிலி, ஜீனஸ் அண்ட் ஸ்பீசிஸ். அதில் அல்டிமேட் யூனிட் வந்து ஸ்பீசிஸ். அதை வந்து இவர் இன்சிஸ்ட் பண்ணார். ஓகே. இன் 1682 he published a book Methodus Plantorum Nova. அவர் வந்து 1682 வந்து ஒரு புக்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணார். which contain about 18,000 plant species, a result of relatively narrow species concept. அவரோட புக்கில் வந்து 18,000 பிளான்ட்ஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தார். அது எதை பேஸ் பண்ணியிருந்துச்சு அப்படின்னா நேரோ ஸ்பீசிஸ் கான்செப்ட். நேரோ ஸ்பீசிஸ் கான்செப்ட் மீன்ஸ் லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ் வந்து ரொம்ப லிமிட்டட் நம்பர். இவ்வளோ பிளான்ட்ஸை வந்து இன்க்ளூட் பண்ணால் கூட அதோட ஸ்பீசிஸ் வந்து எவ்வளோ இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப லிமிட்டட் நம்பர் இருந்துச்சு. ஓகே. தென் his complicated classification was based on many combined characters as opposed to earlier taxonomists. இவரோட கிளாசிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடானது. எதனால் அப்படின்னா நிறைய கேரக்டர்ஸ் வந்து கம்பைன்ட் கேரக்டர்ஸை வந்து சொன்னார், பேஸ் பண்ணி சொன்னார். இவரோட கான்செப்ட் வந்து எதை அப்போஸ் பண்ணியிருந்துச்சு அப்படின்னா ஏர்லியர் டாக்ஸானமிஸ்ட் கான்செப்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணியிருந்துச்சு. ஸோ இவரோட சிஸ்டம் வந்து ஹைலி காம்ப்ளிகேட்டட் கிளாசிஃபிகேஷன். ஓகே. ஜான் ரே வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னு இவரோட இம்பார்ட்டண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து இன்சிஸ்ட் த ஸ்பீசிஸ் ஆஸ் த அல்டிமேட் யூனிட். நெக்ஸ்ட் வந்து அவரோட புக்கு மெத்தடஸ் பிளான்டரம் நோவா which contain 18,000 plant species. ஓகே. தென் இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணிருச்சுன்னா லிமிட்டட் நம்பர் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ், நேரோ ஸ்பீசிஸ் கான்செப்ட். அடுத்து அவரோட இது வந்து ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் கிளாசிஃபிகேஷன். ஏன் காம்ப்ளிகேட்டட் சொல்கிறோம் அப்படின்னா மெனி கம்பைன்ட் கேரக்டர்ஸை வந்து அவர் இன்க்ளூட் பண்ணியிருந்தார். இது எதை அப்போஸ் பண்ணியிருந்தது அப்படின்னா ஏர்லியர் டாக்ஸானமிஸ்ட் கான்செப்டை வந்து அப்போஸ் பண்ணியிருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் ஜான் ரே ஆல்சோ aimed at publishing a complete system of nature which included works on mammals, reptiles, birds, fishes and insects. Okay. ஜான் ரே வந்து கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் ஆஃப் நேச்சரை வந்து அவர் பப்ளிஷ் பண்ண ஆசைப்பட்டார். அதில் எது இன்க்ளூட் பண்ணணும்னு சொன்னார் அப்படின்னா மேமல்ஸ், ரெப்டைல்ஸ், பேர்ட்ஸ், ஃபிஷஸ் அண்ட் இன்செக்ட்ஸ் இது எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணி கம்ப்ளீட் சிஸ்டம் ஆஃப் நேச்சரை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு அவர் வந்து ரொம்ப ஆசைப்பட்டார். அவரோட எய்மே வந்து publishing complete system of nature. Okay. Then another scientist, Swedish biologist in the year 1707 to 1788, father of modern taxonomy, Carolus Linnaeus, father of modern taxonomy and founder of modern systematics, developed a scientific system of taxonomy and binomial nomenclature which is still in use. Okay. நம்ம யாரை வந்து மாடர்ன் டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்கிறோம், ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் டாக்ஸானமின்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா கரோலஸ் லினேயஸ். இது வந்து இந்த இயர் வந்து 3 மார்க் கொஸ்டின் 2 மார்க் கொஸ்டினில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க. 2022 வந்து 2020 வந்து 2 மார்க் கொஸ்டின். Why do we call Carolus Linnaeus as father of taxonomy? The answer is the Swedish biologist Carolus Linnaeus considered as father of modern taxonomy and founder of modern systematics, developed a scientific system of taxonomy and binomial nomenclature. Key points: scientific system of taxonomy and binomial nomenclature. Okay, one mark given for scientific system of taxonomy, another 1 mark given for binomial nomenclature, which is still in use with some modifications. கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணி அந்த சிஸ்டத்தை தான் நம்ம வந்து இப்போ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம். அதனால இது வந்து மாடர்ன் டாக்ஸானமின்னு சொல்கிறோம். ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் Aristotle to Linnaeus employed easily observable single to few traits for classification of organism. அரிஸ்டாட்டிலிருந்து லினேயஸ் வரைக்கும் கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு கேரக்டர்ஸை வந்து ஃபியூ கேரக்டர்ஸ் தான் எடுத்துக்கிட்டாங்க. சிங்கிள் கேரக்டர் எடுத்துக்கலாம், இல்லை அப்படின்னா ஃபியூ கேரக்டர்ஸாக வந்து எடுத்துக்கிட்டாங்க. வித் இன்க்ரீஸ் நாலேஜ் ஆஃப் செவரல் பயாலஜிக்கல் டொமைன் மெனி கேரக்டர்ஸ் வேர் கன்சிடர் ஃபார் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் ஆர்கனிசம். அதாவது பயாலஜியில் வந்து டெக்னிக்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக என்ன பண்ணாங்கன்னா நிறைய கேரக்டர்ஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்க. திஸ் ரெப்ரசன்டட் தி ஃபேஸ் ஆஃப் கிளாசிக்கல் டாக்ஸானமி.
represented the phases of classical taxonomy, which was based on overall similarities or affinities derived from morphology, anatomy and embryology of organism. Actually அரிஸ்டாட்டில் இருந்து லினேயஸ் வரைக்கும் ரொம்ப சிம்பிள் கேரக்டர் எடுத்துட்டாங்க. அட்வான்ஸ்மெண்ட் பயாலஜியில் வந்து நிறைய அட்வான்ஸ்மெண்ட் வர நிறைய கேரக்டர்ஸை வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் எடுத்துட்டாங்க. அதுவே வந்து this represents the phase of classical taxonomy, which was based on overall similarities or affinities derived from morphology, anatomy and embryology of organism. Actually வந்து கிளாசிக்கல் டாக்ஸானமியில் வந்து ஓவரால் சிமிலரிட்டிஸ் அண்ட் affinities இதை பேஸ் பண்ணியாரு மார்ஃபாலஜி, anatomy, embryology இந்த கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணாங்க. மாடிஃபிகேஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் இஸ் த நியூமரிக்கல் டாக்ஸானமி விச் எவால்வ்ட் இன் தி 1950s. அதுக்கப்புறமா கிளாசிக்கல் டாக்ஸானமியில் வந்து கொஞ்சம் மாடிஃபிகேஷன் ஆச்சு. எப்படி மாடிஃபிகேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா நியூமரிக்கல் டாக்ஸானமியாக வந்து மாடிஃபை ஆகிடுச்சு. ஏஷியன் மெத்தட்லேருந்து நியூமரிக்கல் டாக்ஸானமி அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாடிஃபை ஆச்சு. நியூமரிக்கல் அப்படின்னா நம்பர் பேஸ்ட் டாக்ஸானமி. ஸோ எவால்வ் இன் தி இயர் 1950s. 1950s வந்து நம்ம எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நியூமரிக்கல் டாக்ஸானமி. திஸ் சிஸ்டம் எவாலுவேட்ஸ் தி ரிசம்பிளன்சஸ் அண்ட் டிஃபரன்சஸ் through the statistical methods followed by computer analysis to establish the numerical degree of relationship among individuals. Okay, இதில் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இந்த மெத்தடில் வந்து differences, resemblances and differences through statistical method. ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கலாக வந்து டிஜிட்டலாக எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது, எவ்வளோ ரிசம்பிளன்ஸ் இருக்குது ரெண்டையுமே வந்து கால்குலேட் பண்ணி ஆர்கனைஸை வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறதுக்கு கம்ப்யூட்டரில் வந்து நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டரில் ஃபீட் பண்ணி அனலைஸ் பண்ணி நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணோம். ஓகே, லேட்டர் ஆன் பயாலஜிஸ்ட் biologists initiated studies on the evolutionary and genetic relationship among organisms. அதாவது லேட்டராக ரீசெண்டாக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பயாலஜிஸ்ட் வந்து எதை இனிஷியேட் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டடிஸ் ஆன் எவல்யூஷனரி அண்ட் ஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப். எவல்யூஷனரி ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஸ்டடி பண்ணுறாங்க. அடுத்து வந்து ஜெனட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ஆர்கனிசம் which led to the emergence of phylogenetic classification or cladistics. phylogenetic இது மூலமாக நம்ம வந்து புது டெக்னிக் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. phylogenetic classification இது வந்து நியூ டைப் ஆஃப் கிளாசிஃபிகேஷன். what is phylogenetic? phylogenetic is the history of origin of species. ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து எப்படி ஆர்கன் ஆச்சு அப்படிங்கிறது ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் வந்து phylogenetic சொல்கிறோம். இப்போ குரங்குலேருந்து மனுஷன் வந்தான் அப்படின்னா அதுக்குரிய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்மால், அதாவது மங்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு 4 லெட்டாக இருந்துச்சு. 4 லெட்ஸ் வந்து ஹரிசனல் பாடி. அதுவே வந்து அதுக்கப்புறம் கிபான், உடான் ஒன்று ஒன்றா வந்து எவால்வேட் ஆகி எவல்யூஷனரி ப்ராசஸில் ஆர்ஜன் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அது டெவலப் ஆகி கடைசியாக வந்து சிம்பன்சி அப்படின்றது வந்து நம்ம மனசு குரங்குன்னு சொல்கிறோம். அது ஹியூமன் பாடியை வந்து ரிசம்பிள் பண்ணுது. பட் வந்து நிறையா வேரியேஷன்ஸ் நிறையா இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து எப்படி ஆர்ஜன் ஆச்சு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது phylogenetic classification. It is otherwise known as cladistic எப்படி சொல்கிறோம். It is an evolutionary classification based on how the common ancestry was shared. ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு காமன் ancestry எப்படி ஸ்பீசிஸ் வந்து எவால்வ் ஆகுது அப்படின்றத வந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயில்ஸை வந்து சொல்லக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன். தென் cladistic classification summarizes the genetic difference between all species in the phylogenetic and evolutionary classification based on how a common ancestry was shared. எப்படி வந்து காமன் ancestryலேருந்து எப்படி ஆரிஜின் ஆச்சு, ஒரு காமன் ancestry இருக்குது, அது வந்து எப்படி அடுத்த அனிமல்ஸ் வந்து ஆரிஜின் ஆச்சு அப்படின்றது வந்து நம்ம ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணக்கூடிய கிளாசிஃபிகேஷன். cladistic classification summarizes the genetic differences between all species in the
phylogenetic tree. Phylogenetic tree அப்படிங்கிறது வந்து ஸ்பீசிஸ் வந்து ஆர்ஜின் ஆகக்கூடியதில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் நிறைய இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து நம்ம ஒரே டைமில் வந்து நிறைய அனிமல்ஸ் வந்து எவால்வ் ஆகுது. அதெல்லாம் வந்து ட்ரீ ஃபார்மில் வந்து பிரான்ச்சிங்காக வந்து அவர் வரைஞ்சிருக்கிறாரு. யானஸ் பெக்கேல் introduced the method of representing the evolutionary relationship with the help of tree diagram that is known as cladogram. இவர் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா, ஒரு அனிமல் வந்து ஆர்ஜின் ஆகுது அப்படின்னா அதுக்கு இடையில நிறைய ஃபார்ம் நிறைய சின்ன சின்ன ஆர்கனிசமாக வந்து எவால்வ் ஆகுது. இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எவால்வ் ஆகும்போதே வந்து இப்போ குரங்கில் வந்து நம்ம எவால்வ் ஆகணும் அப்படின்னா அதில் நிறைய வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து ட்ரீ டயக்ராமாக வந்து வரைஞ்சாரு. அது என்ன சொல்கிறோம், கிளாடோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ட்ரீ டயக்ராம் otherwise known as cladogram. System of classification takes into account ancestral characters, that is traits of basic body design which would be in the entire group. அதாவது ancestral characters அப்படின்றது வந்து ஒரு குரூப்பில் வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸும் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே மாதிரியான கேரக்டர் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இருக்கிறோம், நம்ம வந்து எதுலேருந்து ஆரிஜின் ஆனோம் அப்படின்னா குரங்குலேருந்து நம்ம வந்து ஆரிஜின் ஆகிருக்கிறோம். இப்போ குரங்கோட கேரக்டர், குரங்குன்றது வந்து 4 legged குரங்கு கிடையாது, சிம்பன்சி. இப்போ சிம்பன்சிக்கு நமக்கு வந்து பாடி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எது ரிசம்பிள் ஆகுது அப்படின்னா எரெக்ட் பாடி. எரெக்ட்னா ஸ்ட்ரைட். இப்போ சிம்பன்சி வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது. பைபீடல், 2 legs இருக்குது. நமக்கு அதுவே 2 காலில் நடக்கிறோம். இந்த 2 வந்து ஒரே கேரக்டர், 2 ஏன்செஸ்டருக்கு வந்து சேம் கேரக்டராக இருக்குது. இதை நம்ம வந்து ஏன்செஸ்ட்ரல் கேரக்டர் அப்படி சொல்கிறோம். நம்ம குரூப் எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்கும். அண்ட் டெரைவ்ட் கேரக்டர்ஸ் ட்ரைட்ஸ் ஹூஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டிஃபர் ஃப்ரம் தோஸ் ஆஃப் ஏன்செஸ்ட்ரல் கேரக்டர்ஸ். அதாவது ஏன்செஸ்ட்ரல் கேரக்டர்ஸ்லேருந்து டிஃபர் ஆகக்கூடிய கேரக்டர், ஸ்ட்ரக்சர், ஃபங்க்ஷன் ரெண்டுமே வந்து டிஃபர் ஆகுது. அது என்ன அப்படின்னா, இப்போது குரங்கில் உள்ள கேரக்டர் நமக்கு வந்து நிறைய டிஃபர் ஆகுது. இப்போ சிம்பன்ஸ்லேருந்து நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா கூட ஜாஸ், அதாவது தாடைகள் வந்து அதுக்கு ரொம்ப பெருசாக இருக்கும், நமக்கு வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் ஆகிருக்குது. ரீசன் என்ன அப்படின்னா ஃபுட் ஹேபிட். அது வந்து ரா ஃபுட்டை சாப்பிட்டதுனால என்ன இருக்கும் அப்படின்னா பல்லெல்லாம் பெருசாக இருக்கும், வாய் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கும். நமக்கு வந்து குக் பண்ணி சாப்பிட்றதுனால நம்மளோட ஜாஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாகிடுச்சு. அப்படியே பல்லு சைஸ் எல்லாமே வந்து ரெடியூஸ் ஆகிருக்குது. இது அதனோட கேரக்டர்லேருந்து அப்படியே என்டையராக வந்து டிஃபர் ஆகிருக்கு. இப்போ சிம்பன்சிக்கு வந்து பாடி ஃபுல்லாக ஹேர் இருக்கும், நமக்கு வந்து பாடி ஃபுல்லாக ஹேர் கிடையாது, ஹேர் எல்லாம் வந்து ஃபுல்லாக ஷெட் ஆகிருச்சு. இதுவும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர். இன்னும் பாடி ஃபங்க்ஷன் வந்து எப்படி டிஃபர் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளோட ஹேண்ட் மூமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அதிலேருந்து டிஃபர் ஆகுது. நம்ம வந்து குக் பண்ணுறோம், அது வந்து அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நாலேஜ் அளவில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து டிஃபர் ஆகுது. இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம், டெரைவ்ட் கேரக்டர்ஸ். டெரைவ்ட்னா நியூ கேரக்டர்ஸ், டிஃபர் ஃப்ரம் தி ancestral characters. Okay, one or more derived characters which appeared during evolution resulted in the formation of new subspecies. அதாவது ancestral கேரக்டர்லேருந்து நியூ கேரக்டர்ஸ் வந்து அப்பியர் ஆக ஒரு ஸ்பீசிஸ் வந்து அப்படியே வந்து என்டையராக டிஃபர் ஆகுது. அப்படி ஆகும்போது ஒரு நியூ ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகலாம், ஆர் சப்ஸ்பீசிஸ் அப்படி சொல்கிறோம். நியூ ஸ்பீசிஸ்னால் வந்து என்டையராக வந்து ஏற்கனவே உள்ள ஸ்பீசிஸ்லாம் டிஃபர் ஆகுது. சப்ஸ்பீசிஸ்னால் கொஞ்சம் நிறைய ரிசம்பலன்ஸ் இருக்கும். இப்போது எக்ஸாம்பிளாக நம்ம வந்து ரொம்ப தெரிஞ்சதாக எடுத்துக்கலாம். இப்போ குரங்குலேருந்து நம்ம வந்தோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இருக்கக்கூடிய மங்கி வந்து 4 legged, அதனோட பாடி வந்து ஹரிசண்டலாக இருக்கும். அது 4 காலில் நடக்கிறதுனால பாடி வந்து எப்படி இருக்குன்னா வளைஞ்சிருக்கும், ஹரிசண்டலாக இருக்குது. நம்ம பாடி வந்து வெர்டிக்கலாக ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு இடப்பட்டதில் வந்து நிறையா, இப்போ மங்கீஸ்லேருந்து அதுக்கப்புறம் உராங்குட்டான், லெம்யூர், இது மாதிரி நிறைய ஸ்டேஜஸ், சிம்பன்சி, இது மாதிரி நிறைய ஸ்டேஜஸ் வர அதில் கேரக்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக படிப்படியாக வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே வருது. அப்போ நம்ம ஹியூமனுக்கும் அந்த மங்கிக்கும் இடையில வந்து சப்ஸ்பீசிஸ் வந்து இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இப்போ ஹோமோ ஹேபிலிஸ், ஹோமோ எரக்டஸ், ஹோமோ சப்பியன், நம்ம வந்து ஹோமோ சப்பியன், அதுக்கு இடையில வந்து ஹோமோ ஹேபிலிஸ் இருக்குது, ஹோமோ எரக்டஸ், அதெல்லாம் வந்து சப்ஸ்பீசிஸ். ஓகே, இன் a cladogram each evolutionary step produces a branching and all the members of the branch would possess the derived character which will not be seen in an organism below the particular branch point.
இப்போ இந்த derived characters வர வர வந்து அப்படியே வந்து என்டையராக வந்து நியூ ஸ்பீசிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ இந்த கிளாடோகிராம் ட்ரீயில் வந்து இதை வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணும்போது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வந்து முன்னாடி உள்ள ஏன்செஸ்ட்ரல் கேரக்டர் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து நியூ ஆர்கன்ஸில் வந்து இருக்காது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஃபிஷ்ஷில் வந்து ஃபின்ஸு இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. அது அப்படியே போகும்போது அதுக்கு அடுத்ததில் வந்து இருக்காது. அதுக்கு அடுத்தது வந்து இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த கேரக்டரை வந்து அப்படியே மறைஞ்சு போயிடும். ஓகே, தென் which differ from the ancestral character produced a phylogenetic tree or cladogram. இது மூலமாக நமக்கு வந்து ஒரு ட்ரீ டயக்ராம் வந்து கிடைக்குது. அதுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா கிளாடோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதை வந்து நம்ம இந்த டயக்ராமில் பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஒரு ஃபைலம் கார்டேட்டா, என்டையராக வந்து ஒரு ஃபைலத்தை வந்து ஃபுல்லாக ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க. கார்டேட்டாவில் வந்து 5 கிளாஸஸ் வருது. ஃபஸ்ட்டு ஃபிஷஸ், ஆம்ஃபிபியன்ஸ், தென் ரெப்டைல்ஸ், பேர்ட்ஸ் அண்ட் மேமல்ஸ். லாஸ்ட்டாக வந்து மேமல்ஸ். அதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிஷ்ஷு, ஷார்க் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து என்னென்னா ஃபின்டு ஃபிஷ்ஷு, இது வந்து கட்லா ஃபிஷ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஷார்க்குக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, ஷார்க்கில் வந்து ஸ்கேல்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட்டாக கிடையாது, பாடி வந்து ஃபுல்லாக வந்து அப்படியே ஷைனியாக இருக்கும். இதில் வந்து ஸ்கேல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஸ்கேல் மட்டும் இல்லாமல் என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபின்ஸில் வந்து ரேக்ஸு, கில் ரேக்கஸ் வந்து ஃபுல்லாக வந்து என்டையராக ஃபார்ம் ஆகிருக்குது. இதுக்கும் இதில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸு. அடுத்ததாக வந்து அடுத்த ஸ்டெப்பில் வந்து இது வந்து கிளாஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா ஃபிஷஸ். அடுத்த கிளாஸ் வந்து ஆம்ஃபிபியன்ஸு. ஆம்ஃபிபியன்ஸில் வந்து என்ன கேரக்டர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா இது ஃபுல்லி அக்வாட்டிக். ஃபிஷஸ் அப்படின்றது வந்து ஃபுல்லி அக்வாட்டிக். இது வந்து ஆம்ஃபி மீன்ஸ் போத், பயோஸ் மீன்ஸ் லைஃப். இட் கேன் அகாமடேட் போத் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர், ரெண்டுலேயுமே வந்து அடாப்ட் ஆகக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்குது இதில். இதுக்கு அடுத்த கிளாஸில் வந்து என்ன அப்படின்னா ரெப்டைல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ரெப்டைல்ஸில் வந்து இதில் உள்ள கேரக்டர் வந்து கொஞ்சம் ரிசம்பிள் ஆகும், பட் வந்து என்டையராக வந்து இது டிஃபர் ஆகுது. எதில் டிஃபர் ஆகும் அப்படின்னா ஹார்ட். இதில் வந்து ஹார்ட் வந்து 2 சேம்பர்டாக இருக்கும், இதில் வந்து 3 சேம்பர்ஸாக இருக்கும். அதாவது 2 ஆரிக்கிள்ஸ், இதில் வந்து 1 ஆரிக்கிள் 1 வென்ட்ரிக்கிள். அதே ஆம்ஃபிபியன்ஸில் வந்து 2 ஆரிக்கிள்ஸ் 1 வென்ட்ரிக்கிள். அடுத்து வந்து இதில் என்ன அப்படின்னா அது என்டையராக வந்து அப்படியே டிஃபர் ஆகுது. இதுலேயும் வந்து 3 சேம்பர்டு ஹார்ட்டு தான், ஆனால் க்ரொக்கைடலில் மட்டும் வந்து 4 சேம்பர். ரெப்டைல்ஸில் வந்து ஆல் ரெப்டைல்ஸ் கண்டைன் 3 சேம்பர்டு ஹார்ட் எக்ஸப்ட் க்ரொக்கைடைல். க்ரொக்கைடைலில் மட்டும் வந்து 4 சேம்பர்ஸ் வந்து ஹார்ட் இருக்கும். இப்போ இதிலேருந்து இது வந்து அப்படியே என்டையராக வந்து இதில் டிஃபர் ஆகுது. ஆனால் இது வந்து அக்வாட்டிக், இது க்ரொக்கைடைல் வந்து அக்வாட்டிக், மற்றதெல்லாம் வந்து டெரஸ்ட்ரியல். மற்ற லிசார்டு, ஸ்னேக் இது மாதிரிலாம் வந்து எல்லாம் வந்து என்ன அப்படின்னா டெரஸ்ட்ரியல். சில ஸ்னேக்ஸ் வந்து அக்வாட்டிக்காக கூட இருக்கலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பேர்ட்ஸு. இது வந்து எல்லாத்தோட என்டையர் லைஃப் ஸ்டைல் வந்து வேறு. என்னென்னா ஃப்ளையிங், மற்ற எதுக்குமே இல்லாத ஒரு கெப்பாசிட்டி வந்து இதுக்கு ஃப்ளையிங் கெப்பாசிட்டி. இதிலேருந்து இது வந்து அப்படியே டிஃபர் ஆகுது. ஹார்ட் ஃபார்மேஷன் வந்து இதில் எப்படி இருக்குன்னா 4 சேம்பர்டு ஹார்ட், ஃபுல்லி சேம்பர்டு, கம்ப்ளீட்டாக வந்து 4 சேம்பராக வந்து டிஃபர் ஆகிருக்குது. இதில் இல்லாத கேரக்டர் வந்து இதில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. அடுத்த கிளாஸ் என்ன அப்படின்னா மம்மலியாவில் வந்து நிறைய அனிமல்ஸ் இருக்குது, இன்க்ளூட் ஆகுது. இதில் வந்து நமக்கு எக்ஸாம்பிளாக ரேபிட் கொடுத்துருக்காங்க. ரோடன்ஸ் அப்படின்னா வந்து சீட் ஈட்டிங், பொரிச்சு சாப்பிட்றதுன்னு சொல்லுவோம், சீட் ஈட்டிங். தென் அல்டிமேட்டாக வந்து ப்ரைமேட்ஸ் அப்படின்றது வந்து அட்வான்ஸ் அனிமல்ஸ் மீன்ஸ் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் இன்க்ளூடட் இன் தி ப்ரைமேட். இது வந்து ஆர்டர், ஆக்சுவலாக இது வந்து கிளாஸ் கிடையாது. மம்மலியா கிளாஸில் வந்து இது வந்து ஆர்டர் ப்ரைமேட். இதில் வந்து லெம்யூர், மங்கீஸ், சிம்பன்சி, ஒராங்குட்டான் இந்த மாதிரி எல்லா அனிமல்ஸும் வந்து இதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும். இதில் வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர் என்ன அப்படின்னா பைனாக்குலர் விஷன் வந்து பைனாக்குலராக இருக்கும். ப்ளஸ் வந்து மெமரி இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும். அதில் டாப் மோஸ்ட் இன்டெலிஜென்ஸ் யார் அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஹோமோசப்பியன். நம்ம தான் வந்து சோஷியல் அனிமல். டாப் மோஸ்ட் இது வந்து என்ன அப்படின்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஹையரார்கி சிஸ்டத்தில் வந்து யாரை வந்து ஃபஸ்ட்டு வச்சுருக்காங்கன்னா ஹியூமன் பீயிங்ஸ். ஓகே, இதில் வெர்டிபிரேட் கேரக்டரில் வந்து எந்த இதில் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா டோட்டலாக எல்லாத்துக்குமே வந்து போனி ஸ்கெலிட்டன் இருக்கும். போனி ஸ்கெலிட்டன் அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து வெர்டிபிரேட்டாக, பேக் போன் இருக்கிறத வச்சு தான் நம்ம வந்து வெர்டிபிரேட்டா அப்படின்னு பிரிக்கிறோம், போனி ஸ்கெலிட்டன். தென் ஃபார்ம்ஸ்
ஆக்சுவலாக வந்து அக்வாட்டிக் அனிமலில் வந்து லிம்ஸ் கிடையாது, ஃபின்ஸ் தான் இருக்குது. அதுக்கடுத்து வந்து வரக்கூடிய ஆம்ஃபிபியன்ஸில் வந்து லிம்ஸ் வந்து 4 லிம்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் வந்து ஆம்னியாட்டிக் எக். ஆம்னியாட்டிக் எக் மீன்ஸ் த எக் கண்டெயின் ஆம்னியான், கோரியான், அலன்டாய்ஸ் 3 மெம்பரேன்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். அது ஸ்பெஷலாக வந்து இந்த கேட்டகரியில் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எக்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஷெல் வந்து லெத்தரியாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா ஷெல்ட் எக் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. அதில் ஆம்னியான் அப்படின்ற மெம்பரேன் வந்து ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். தென் இதுக்கு அடுத்த கேட்டகரியில் வந்து என்ன வரும் அப்படின்னா ஹேர் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஹேர் மட்டும் இல்லை, இல்லை ஃபெதர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. இதனோட பாடி எல்லாம் ஓப்பன் பாடியாக இருக்கும். இதில் வந்து ஹேர் ஃபெதர்ஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. ஓகே, இதை ட்ரீ வந்து டயக்ராமில் வந்து நமக்கு அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து வரும்போது லாஸ்ட்டாக உள்ள அனிமலோட கேரக்டர் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் உள்ள அனிமலோட கேரக்டரில் வந்து என்டையராக வந்து டிஃபராக நியூ கேரக்டர்ஸ் வந்து டெரைவ் ஆகுது. டெரைவ் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஓகே, தென் depending on the system of classification, organisms were classified into 2 or 3 kingdoms. 2 or 3 kingdoms, later into 4, 5, 6 and now into 7 kingdoms. இப்போ வந்து 7 kingdom-ஆ வந்து டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸ்டார்டிங்கில் வந்து 2 கிங்டம் தான் இருந்துச்சு. பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமலியன்ஸ் 2 கிங்டம் இருந்தது. லேட்டராக வந்து 4 டிவைட் பண்ணி 5 டிவைட் பண்ணி 6 டிவைட் பண்ணி இப்போ நியூ இதில் வந்து 7 கிங்டமாக நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். இப்போது ரீசெண்டாக வந்து 8 கிங்டமாக வந்து நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். ஆர்கஸ் விக்டாகர் in 1969 proposed the 5 kingdom classification. The kingdom defined by him. கிங்டம் அப்படின்ற டேர்மை வந்து டிஃபைன் பண்ணது யார் அப்படின்னா விட்டாகர், the year 1969. What are the units comes under the kingdom? Whittaker kingdom, Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. Okay, இந்த 5 குரூப்ஸாக வந்து அவர் டிவைட் பண்ணியிருந்தார். அவரோட கிங்டத்தில் வந்து மோனிரா, புரோட்டிஸ்டா, ஃபங்கை, பிளான்டே அண்ட் அனிமேலியா அப்படின்ற குரூப்பை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தார். தென் okay, these units are based on the cell structure, mode of nutrition, mode of reproduction and phylogenetic relationship. இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் வந்து அவர் எதை பேஸ் பண்ணி பண்ணார் அப்படின்னா செல் ஸ்ட்ரக்சர், தென் மோட் ஆஃப் நியூட்ரிஷன், மோட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ஃபைலோஜெனட்டிக்னா வந்து ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசிஸ். ஓகே, இதை பேஸ் பண்ணி இந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டை வந்து அவர் பண்ணியிருக்கிறாரு. ஓகே.